वाहिगुरु जी। सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास। मैं होर थाऊं नाही जिस पे करो बेनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। मैं होर थाऊं नाही सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा। चिंता लाहे हमारी अवर न सूझे दूजी ठहर, हार पर्यो तो द्वारी। लिखे छोड़ अलिखे छूट है, हम निर्गुण लिहो उबारी। सतबख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछे परयो, राख ले हो एह बारी। तू न करे ते होर करे केड़ा, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। तू न करे ते होर करे केड़ा, मेरियां सबे जरूरतां पूरियां नूं लोकी तकदे ऐब गुनाह मेरे। मैं तां तकदा रहमतां तेरियां नूं। हम निर्गुण तू दाता जी, हम मैले तुम उजल कर। हम निर्गुण तू दाता जी, हम मैले तुम उजल करते। हम निर्गुण तू दाता जी, हम मैले तुम उजल करते। गज के दाता जी, हम मैले तुम उजल करते। हम निर्गुण तू दाता जी, हम मैले तुम उजल करते। हम निर्गुण तू दाता जी, हम मैले तुम उजल करते। हम निर्गुण तू दाता जी, हम मैले उजल करते। हम निर्गुण तू दाता, मैले तुम उजल करते। हम निर्गुण तू दाता जी, हम मैले तुम उजल करते। हम निर्गुण तू दाता जी, हम मैले तुम उजल करते। हम निर्गुण तू दाता जी,
उजल करते, हम मैले तुम 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 उजल करते। निर्गुण तू दाता जी, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता जी, हम मैले तुम उजल करते, निर्गुण तू दाता जी, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता जी, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता जी, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता जी, हम मैले तुम उजल करते, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता, आदो हम ऐसे तुम ऐसा, हम पापी तुम खंडन, निको ठाकुर जैसा, तुम सब साजे साज में बाजे, जियो पिंड से प्राणा, निर्गुण आर गुण नहीं कोई, तुम जानते हो मेहरबाना, कर हो भला हम भलो, तू सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान जी, जंग सब जाचे, कहो नानक हम यह हवाला, राम संतन के बचे, कहो नानक हम यह हवाला, राग संतन के पाछे, हम मैले तुम उजल करते, 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 हम मैले तुम
दर छड़ के तेरा दर भलिया मेरा रख लई मान न माणे दर रख लई मान न माणे परवासा तेरा ही परवासा मेरा रख लई मान न माणे रख लई मान न माणे एक तेरा ही परवासा एक गुण नाही अमृत छाड़ विघे विघा माया मोह परम पे फूल सुधर स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुने गुर संग तह मलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई शरणागत आए हाँ मालका रख लई लाज हमारी शरणागत आए हाँ मालका रख लई लाज हमारी शरणागत आए हाँ मालका रख लई लाज हमारी मुर्शद उच्चा मैं नीवी मेरा मुर्शद उच्चा मैं नीवी मेरा मुर्शद उच्चा मैं नीवी मेरा मुर्शद उच्चा उच्चियां दे संग लाई कसम उच्चियां दे संग लाई उच्चियां दे संग लाई उच्चियां दे संग लाई सदके जाइए उच्चिया ताई सदके जाइए उच्चिया ताई ये जाइए उच्चिया सदके जाइए उच्चिया ताई संग नभाई नीव्या संग नभाई मैं नीवी मेरा मुर्शद ओ मैं नीवी मेरा मुर्शद
ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜੇ ਨਾਮ ਉਚਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜੀ ਕੇ ਸਭ ਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ ਜਾਣੀਐ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਉਹ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਓ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਲਾਓ ਸਮਾਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਤੀ ਸੈ ਲੋਗ ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਉਹ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵਲਾਈ ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵਲਾਈ ਉਹ ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵਲਾਈ ਭੂਮੀਆਂ ਭੂਮ ਉੱਪਰ ਨਿਤ ਲੂਜੈ
ਭੂਮੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਭੂਮੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭੂਮੀਆਂ ਭੂਮ ਉੱਪਰ ਨਿਤ ਲੂਝੈ, छोड़ चले तृष्णा नहीं बूझे, कहो नानक एहो तत विचारा। गुरु अर्जन देव कहते ने मैं तत कढ़िया नचोड़, कहो नानक एहो तत विचारा। बिन हर भजन नाही छुटकारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। जोड़ो सारे वाहिगुरू 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 एहो तत विचारा, कहो नानक एहो तत विचारा। बिन हर भजन नाही छुटकारा, बिन हर भजन, बिन हर भजन, ओ बिन हर भजन, बिन हर भजन नाही छुटकारा, नाही छुटकारा, नाही छुटकारा, नाही छुटकारा। कबीर जब का ठेका बुरा है, ओ नहीं सहया जाए, एक जो साधु मोहे मिले हो, 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 एक जो साधु मोहे मिले हो। दिन लिया अंचल लाए, दिन लिया अंचल लाए, बिन हर भजन नाही छुटकारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। कहो नानक एहो तत विचारा, कहो नानक एहो तत विचारा। बिन हर भजन नाही छुटकारा, संतन को पूंजी सौंपी, संतन को पूंजी सौंपी, संतन को पूंजी सौंपी, संतन को पूंजी सौंपी। ओ पूंजी केड़ी है? अनहद बाणी पूंजी, संतन हाथ राखी पूंजी। संतन को पूंजी सौंपी, संतन को पूंजी सौंपी। तो उतरे मन धोखा, उतरे मन का धोखा। धर्म राय अब कहाँ करेगो, अब कहाँ करेगो, धर्म राय अब कहाँ करेगो, धर्म राय अब कहाँ करेगो।
जब हाथे सगलो लेखा हाथे सगलो लेखा जब हाथे सगलो लेखा हाथे सगलो लेखा बिन हर भजन नाही छुटकारा बिन हर भजन नाही छुटकारा वाहिगुरु 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 ये शरीर मेरे ये शरीर मेरे इस जग में आए ये शरीर मेरे इस जग में आए ये शरीर मेरे इस जग में आए इस लीला मेरे इस जग में आए क्या तुझ कर्म कमाया क्या तुझ कर्म कमाया जग में आए शरीरा मेरे इस जग में आए क्या तुद कर्म के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। सतगुरां दी साजी नवाजी साध संगत जी
ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਓ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਭਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰਾ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲੋਗੇ ਪੰਗਾ ਹੀ ਲੈ ਲੋਗੇ। ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੋਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਗੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ? ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੀਤ ਰਿਹਾ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਨ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਜਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹੀਦਾ 3 ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਘ ਗਿਆ ਦਿਨ ਸਾਡਾ। ਦਿਨ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ 4 ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ 4 ਗਵਾਇਆ, ਸਮ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਹੋਂ ਗੇਰੇ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4 ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਆ। 4 ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ 4 ਪੈਰ, 4 ਗਵਾਇਆ ਸਮ, 4 ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਖਾਣਾ ਸੌਣਾ ਬਸ ਇੱਧਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਸ਼ਾ ਪਛਤਾਵੋਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਨ ਜਾਏਂਗੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੈਠਣਾ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਗੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਗੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ। ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੰਨਣ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਸੁਣ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਏ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਤਪ ਕਰੀਏ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ, ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਹੀ, ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਸੁਣਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮਖੋ, ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਕੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤਾ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰ, ਸੁਰ ਦੇਵਤਾ ਨਾਥ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁਨੀਤ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਆਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਨੀਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਮਿਲ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਬਸ। ਵਕੀਲ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਬੋਲਦਾ, ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਚੰਗਾ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਮਾਮ ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਛੱਜ ਵਰਗਾ। ਛੱਜ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾਣੇ ਛੱਟਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਜ ਨੂੰ ਛੱਟਣਾ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਬਾਹਰ, ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ? ਗੰਦਮੰਦ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਚੰਗੇ ਦਾਣੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਡੱਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਵਾਨ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਔਗਣ ਰਿਹਾ, ਘਾਟਾਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਘਾਟ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ।
ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਜੋੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰੋਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਧ, ਕੋਈ ਨਾਥ, ਕੋਈ ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਹਮ ਤਜ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ ਘਾਟਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਾਟਾਂ ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ? ਅਭੁੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਘਾਟਾਂ ਹੀ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰ ਪਰ ਜੋ ਬਿਠਾਈਏ ਲੈ ਜਾਏ ਬਗ ਮੁਕਤਾ, ਅਮੋਲਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀਨ ਖਾਤ ਹੈ। ਅਸਥਨ ਪਾਨ ਕਰਬੇ ਕੋ ਜੋ ਲਗਾਈਏ, ਜੋਗ ਪੀਤ ਨ ਪੈ ਲੈ ਲੋਹੂ ਬਚੇ ਅਘਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ परम सुगंधी पर माखी ना रहत राखी, महा दुर्गंध पर बेग चल जात है। जैसे गज मजन डारत है छार सिर, संतन के दुखी सत संग ना सुहात। भाई साहब गुरदास जी ने किन्ने प्रमाण दिते ने। कहंदे बगले नूं मान सरोवर ते लै जाओ। बगला जिहड़ा है उहदा रंग चिट्टा है ते हंस रहिंदे ने मान सरोवरां ते हंसां दा खाना की है? हंस की खांदे ने? सरवर अंदर हीरा मोती सो हंसां दा खाना। हीरे मोतियां दा चोग हंस चुगदे ने। कहंदे मान सरोवर ते हंस रहिंदे ने, ते जे चिट्टे बगले नूं जिहड़ा वेखण नूं हंस लगदा है ओनू मान सरोवर ते लै जाइए ते ओनू आखिए इथों हंस हीरे मोतियां दा चोग चुगदा है ते तू भी चुग लै हीरे मोती। भाई गुरदास जी कहते ने माड़े कर्मां वाले ने हीरे मोतियां लवेखना नहीं, उत्थे भी डड्डियां मच्छियां ही लभेगा जाके, उत्थे भी उन्हें खुराक वही खानी है। जाएगा मान सरोवर ते लभेगा डड्डियां मच्छियां। वेखो आणगे सत संगत रूपी मान सरोवर ते, इत्थे गुणा रूपी हीरे चुगने हुंदे ने। परमहंस गुरसिख है, परमहंस। इन्हें शब्द रूपी हीरे मोतियां दा चोग चुगना है, सिद्धांत वेखने ने। ते इत्थे आके भी औगणा रूपी डड्डियां मच्छियां पल्ले पा के लै जांदा जेड़े बगले बिरती दे लोग हुंदे। बगला बिरती, ये बिरती है बगला बिरती। औगण औगण वेखने, गुण ना वेखना। भाई गुरदास जी कहंदे ने जाएगा मान सरोवर ते खाएगा डड्डियां मच्छियां। कहंदे जोग नूं आखो सारी दुनिया दुध पींदी है, मझ दे थणा को ला दिओ भी तू भी दुध पी लै। कहंदे माड़े कर्मां वाली जोक ने उत्थे भी खून ही पीना, उहदे कर्मां च दुध नहीं हुंदा। दुध दे कोल रहेगी, पीएगी खून। सुभाਅ ही इदां दा, ਉਹ ਦੁੱਧ नहीं पी सकती। इस तरह परम सुगंधी पर माखी ना रहत राखी, महा दुर्गंध पर बेग चल जात है। मक्खी मक्खी जेड़ी है वो गंदगी वाले पासे भज के जाएगी, चंगे थां ते बन के भी भाओ ते मक्खी नहीं बहिंदी। बन के भी भाओगे ना, परम सुगंधी जिथे बहुत सुगंधी होवे
माखी ना रहत राखी, रखण दी भी कोशिश करो मक्खी नहीं रहेगी। महा दुर्गंध जिथों महा बदबू आएगी, उथे बेग दा अर्थ है छेती, छेती पहुंचेगी। लास्ट पंक्ति च कहते ने जैसे गज मजन है डार, मजन के डारत है छार सिर। हाथी है ना जेड़ा, वो नहा के आएगा ते आउण सार चुक चुक के मिट्टी अपने उत्ते पानी शुरू कर दिंदा है। हाथी नूं सफाई पसंद नहीं, जोग नूं दुध पसंद नहीं, मक्खी नूं सुगंधी पसंद नहीं, ते इसे तरह बगले नूं हीरे मोती पसंद नहीं। जेड़े मनमुख संतां महापुरुषां गुरमुखां गुरसिखां भगतां दे दोखी लोग ने, उन्हां नूं भी साध संगत पसंद नहीं आ सकदी। आखो सतनाम। संतन के दोखी सत संग ना सुहात है। वो चंगी नहीं लगती उन्हां नूं संगत विच आके बहना, पर बिरती किदां दी बनावे, ਸਰੋਤਾ सब कुछ लै जाएगा, पर अगर ਉਹਦੀ बिरती होवे कबीर सब ते हम बुरे। ये सोच अगर ਉਹਦੇ मन विच है, फिर लाहा खटेगा। अपने आप नूं कहना है तू तां सारिआं नूं माड़ा बनावे, तेरे नालों सारे चंगे ने। ओ सारिआं नूं माड़ा बनावे, तेरे नालों सारे चंगे ने। माड़ा बनावे, तेरे नालों सारे चंगे ने। सारिआं नूं माड़ा बनावे, तेरे
ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ तमाम ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਔਗਣ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਔਗਣ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਏਗਾ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਧੂੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਫੜੀਏ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦਣਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੈ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੂੰ ਬਕੂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ, ਸਤਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਭੇਟਾ ਕੀ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਆਂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ, ਪ੍ਰਾਨ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗਿਆ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਜਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 13 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਆ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਯਤਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਐਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਗਨ ਲੱਗੀ, ਵੈਰਾਗ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਪ ਤਾਪਨ ਤੇ ਤਪ ਤੇਜ ਵਧੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ।
ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਵੱਧਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਕੋ, ਸੋਈ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਮਦਰਸ਼ ਧਿਆਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਵੇਕ ਇਕ ਟੇਕ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਸੈ, ਮਾਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। बड़े बड़े महापुरुषां ने, जिवें तुसीं मेरे तो पहला सुन रहे सो कि जिन्हां दी भी बाणी दर्ज है सारे बड़े बड़े भगत होए, तप करने वाले, साधना करने। अजकल ते इदां दे लोग पैदा हो गए ने, मैं सुनना जदों कई बारी हैरान हो जाइदा है। आखणगे वाहिगुरू एक बारी कह लिया ठीक है, बहुता वाहिगुरू 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 नाल की होना, इदां भी कहणगे जपजी साहब एक पढ़ लो, 12 15 20 जपजी साहब का अर्थ की है, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब भी ਜਿਹੜਾ 50 50 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਫੇਰੀ ਜੋ, ਮਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰੀ ਜੋ। ਆਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਛਪਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਖਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ 'ਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੋਤਾ ਰਟਨ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਏ ਕਰੀ ਜਾਏ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 12 ਤੇ 12 ਤੇ 12 ਤੇ 12 ਤੇ 12 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ 12 ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜੋੜ ਲਾਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ 12 ਤੇ ਵਿੱਚ 12 24 ਤੇ ਫਿਰ 12 36 ਐਦਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਰੱਟਾ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ ਪਹਾੜੇ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਚੇਤਾ ਕਰੋ 12 × 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60। ਰੱਟਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਤੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਤਾ। ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਿਆ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਚਿੱਤ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਮਨ 'ਚ। ਜਿਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਪਿਆ ਵੱਜੇਗੀ ਸੱਟ ਹਾਏ ਕਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਵੇਰੇ ਘੰਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮਰਨ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜੀ, ਮਰੇਗਾ ਸੌਖਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੰਦ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਮਰਾਂਗੇ ਕਿਦਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਦ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਨਾੜੀ ਚੋਂ 72 ਲੱਖ ਨਾੜੀ ਏ ਸਰੀਰ 'ਚ, 72 ਲੱਖ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ 72,000 ਉਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ 7200 ਉਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੱਲੀਆਂ ਹੀ 72 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਨਾੜੀਆਂ 72। 70 ਦੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 'ਚ ਰਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਜਨ 'ਚ, ਇਹ 70 2 72 ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਨ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ
सो इस करके ध्यान देना, मौत सौखी होएगी इस गल की पक्की गारंटी। रब रब करदा जेड़ा मरे, जेकर साहिब मन हो ना विसरै, सहला मरना हो। डरने कहते जदों मौत होंदी है लगदा है सारियां नाड़ियां चों कंडियां वाली मोड़ी खिंची जाए ना, जिवें एक नाड़ी च पा के कंडियां वाली मोड़ी, ऐदां तकलीफ होंदी है। एक बिच्छू का डंग नहीं झलिया जाता। राड़े वाले महापुरश कहते सी जिवें कट्ठा ही लख बिच्छू डंग मार दे, इन्ना दर्द हुंदा है जदों बंदे दी जान निकलदी। पर मौत उही है, बिल्ली उही है। वेखो 7 डेलियां टपांदी है बिल्ली अपने बच्चे नूं, 7 डेलियां पता भी नहीं लगन दिंदी। ते चूहे दा वेखो की हाल करदी, मूंह ते उही है। चूहे दा की हाल करदी। मौत दोवां ते आउंदी है, मनमुख उत्ते भी ते गुरमुख उत्ते भी। गुरमुखां नूं पता भी नहीं लगदा, जिवें सप कंज ला दिंदा ऐ निकल जांदे ने शरीर चों निकल जांदे ने। सप कंज लांदा है, मुड़ के कंजल वेखदा ही नहीं, वेंदा ही नहीं। गुरु दे सिख रंगे होए ऐदां निकल जांदे ने शरीर चों, उन्हां नूं पता ही नहीं लगदा सप कंज लांदा, पता ही नहीं लगदा। इत्थों तक भी कह लो कि भजन करने वाले रंगे गुरसिख ते महासमाधि चाहुंदे ने, उते चाहुंदे ने कि ओ समा महासमाधि। प्रभ की उस्तत करो हो संत मीत सावधान, एकाग्र चित। मैं अर्ज करदा हुन्ना कि दीवान विच जदों बहिए ना, सुरत दर्शन करिए। अज मैं सच कहना, मेरा दिल करदा सी कि मैं अज साहबजादियां छोटियां दा इतिहास सुणावांगा, मैं सोच के आया सी। पर नर चाहत का शौर और है कि और है पई, बंदा जो सोचदा है वो ते नहीं हुंदा। मन करदा सी अज भी कल अमर संचार होना है, अज मैं छोटे साहबजादियां दी गाथा आपां रल के मत्था टेकांगे उन्हां। पर हुण समा उच्चा हो गया, क्योंकि उहदे लई बड़ा टिका चाहिए। दूजी गल यह है समा भी लम्मा चाहिए। शुरू च दीवान च शुरू हो के तो फिर 2 2.5 3 घंटे, वो भी मिश्री का पहाड़ है इतिहास गुरु का, जिधरों मर्जी मिठा ही मिठा, आनंद ही आनंद, शानदायक, जिधरों मर्जी लो। रासी रस 18 10 20 तक एक ओंकार तो लैके सारी बाणी जिथों मर्जी पढ़ लो, आनंद ही आनंद। सारी बाणी में सुख देने वाली, मन की शांति जो सब नालों जरूरी है, वो साध संगत में आके मिलती। मन की शांति जिहड़ी कितों मुल नहीं मिलती। अरबापति बंदे ने भुब्बां मार मार रोंदे, चीकां मार मार रोंदे ने। आसां कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, कल्पदा बथेरा फिर भी रहिंदियां अधूरियां। साइकिल वाला कहंदा मेरे कोल सोहनी कार होवे, कार वाला कहंदा मेरी हवा च उड़ार होवे। वेखदा जहाज नूं ते वटदा घूरियां, आसां कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं। चाह अज सुख मिलदा 10 दिनां पिछों फिक्का पै जांदा। तुसीं घर नवां खरीदो, महीना किते चाह ही बस नींदर ही नहीं आउंदी, वेखी जांदा रात नूं छत्तां वल बड़ा सोहना घर खरीदिया। बाहर खलो खलो वेंदा, सोहना बड़ा लगदा है, बाहर खलो जांदा गली च जाके। महीने कदा ही चाह, फिर उही रोंदू राम, फिर रोन लग पैंदा। घर च पुत्तर आ जाए महीना किते मैं मेरा पुत्तर मेरा बच्चा, महीने के बाद चाह बस उही पहले वाला काम फिर हो जाता। थोड़े के दिनों का चाह, दुनिया का हर सुख फिक्का पैंदा है, एक सुख घटदा है दिन पर दिन। पर जो कोई सतगुर के चरणों नाल जुड़दा है, ज्यों ज्यों जुड़दा है उन्ना आनंद वधदा है, होर आनंद होर आनंद। महा आनंद गुर शब्द विचार, बाणी नूं विचारन विच महा आनंद है। महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए, कीर्तन च भी महा आनंद। विखै बन फीकिया त्याग री सखीए, नाम महा रस पियो। नाम विच भी महा आनंद, नाम विच, कथा विच, कीर्तन विच, साध संगत विच महा आनंद मिलदा। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया किन्ने अपने चो, गल्लां ही करने बस। जदों पालांगे ना
फिर कहो कबीर कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए। गूंगा गुड़ खा लवे दसेगा कि भी ਇਹਦਾ स्वाद ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। पर हाँ गूंगा दस ते नहीं सकता, पर गूंगे का चेहरा दसदा भी ਇਹਨੂੰ स्वाद आया है। कोई बोल के तो दस नहीं सकता। गूंगा गुड़ खाएगा लगेगा भी हाँ कोई खुमारी है। गुरु दे सिख भजन करने वाले जेड़े हन, बंदगी करने वाले जेड़े हन, वो भावें बोल के नहीं दस सकते भी रब नूं मिलण दा आनंद किन्ना आया है। मैं किनू किनू दसां दरबार दीयां गल्लां, मैं दसीए किवें? वो दसन वाली खेड नहीं, दसिया जा ही नहीं सकता। कई बंदे कहते हैं भजन विच किन्ना कुछ स्वाद आउंदा है। तू भजन छड्ड, तू भोजन का स्वाद दस के विखा। तुहाडे चों कोई बंदा उठ के दस सकदा भी पानी का स्वाद किहो जिहा? इन्ना कह सकते हो बई भोजन बहुत स्वाद है, किन्ना बहुत स्वाद है। पर जे कोई आखे भी ते लेख लिख भी ये किदां दा टेस्ट है, कुछ नहीं समझ आउंदी। की करोगे? पानी का स्वाद नहीं दस सकता कोई, भजन का स्वाद की दस देगा? इन्ना ही कह सकता बड़ा स्वाद है, इन्ना ही कह सकता बड़ा आनंद है। भजन करने वाले कहेंगे उड्डे ही फिरने, भाई इन्ना ही कह सकते हैं। तू वध इन्ना ही रंग, इदू वध नहीं दसिया जा सकता। ये तो जिंदगी विच आएगा जदों अपने एक्सपीरियंस होणगे फिर पता लगेगा। हर बंदे का अपना अपना है। कोई किसी तरीके सिर आनंद लेंदा है, कोई किसी सिर। जे कहिए भी फलाने नूं आनंद है उदां ही दूजे नूं आएगा, नहीं, हर बंदे नूं, क्योंकि अपनी जिंदगी है, अपनी शरधा है, अपनी भावना है, अपना जपण दा ढंग है। हर बंदे नूं आनंद वखरा वखरा हुंदा, ओदी बिरती मुताबिक, ओदी बिरती किंदा उदां दा आनंद फिर उहनूं सिमरन विचों आउंदा। ये दसिया नहीं जा सकदा, ये तजर्बा जिंदगी च होएगा फिर गल बनदी है। उन्ना चिर नहीं पता लग सकता। गुरबाणी च बहुत सारे अर्थ इदां दे ने जिहड़े बिना समाधि विच बैठिया समझ नहीं आ सकते। शब्द समझ ही नहीं आउंदा। अर्थ भावें जिन्ने मर्जी टीके पढ़ी जाओ, जिन्ना चिर समाधि च नहीं बैठते उन्ना चिर उहदा अर्थ समझ नहीं आ सकता। समाधिस्थ होवांगे फिर समझ पाएगी कि आ पंक्ति आ गई, इस पंक्ति का आ अर्थ है, ऐदा आनंद आउंदा। सो मौत सारियां ते आएगी, पर गुरमुखां विच ते मनमुखां विच बड़ा फर्क है। मरण मरण दा फर्क है। गुरु दा सिंह रंगिया होया ते महासमाधि चाहुंदा है। महासमाधि की है? सदा दी नींद सौ गया। हुण ते वेखो आपां भजन च बईए, कदे बच्चा चीख मारदा है, कदे घर वाली उठांदी है, काम भी करने ने, किरत बिरत भी करनी है। ओए कई भजन करने वाले गुरमुखो सिख इदां दे वेखे ने जेड़े कहंदे आ शरीर कदों छुटेगा, आ जान कदों निकलेगी। जिवें हेमकुंड साहब जाने ना आपां, हेमकुंड साहब जाइए ते कई बंदे किन्ना समान चुक लैंदे ने जेड़े कदे नहीं गए पहलां। ओ किन्नियां गठड़ियां बन लैंदे ने नाल, ते जदों तुरदे ने थोड़ा जिहा उपर जांदे ने, गोबिंद घाट ते जाके वड्डा वड्डा सब समान उत्थे रख जमा करा दिंदे ने। फिर बैग वगैरह ले लेंदे ने नाल। गोबिंद घाट तो गोबिंद धाम जांदे ने, गोबिंद धाम ते जाके उत्थे फिर उदू भी समान घटा दिंदे ने, वो भी नहीं चुकिया जाता। फिर एक कहणगे इशनान करने वाले वस्त्र ले लो, बाकी सब इत्थे रख दे, चुकिया नहीं जाना। क्योंकि एक दिन तुर लिया 13 किलोमीटर, जदों अगले दिन गोबिंद घाट तो गोबिंद धाम जांदे ने, धाम तो हेमकुंड जांदे ने ना, नेड़े जाके ते इदां हो जांदा भी हुण आ शरीर भी कोई चुक के ले जे, ये भी बोझ लगन लग पैंदा है। बिल्कुल इसे तरह जिवें जिवें बंदा रब दे नेड़े जांदा है, पहलां ते गठड़ियां नहीं सी, आ चाबी भी मैं ही रखनी, आ चाबी मेरे कोल ही रहेगी, ते मेरी अलमारी नूं ना छेड़ियो, मेरी तिजोरी नूं ना छेड़ियो, मेरा अकाउंट ना वेखे कोई, मेरा बैंक बैलेंस मेरे नाम ते मेरी जमीन मेरे नाम ही बोले, जो कुछ है मेरा रवे, सारा कुछ मेरा कब्जा। ये कहते रहने हैं ना, मैं नहीं देना किसी को कुछ, मेरा दिल करेगा मैं
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਬਈਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਸੰਭੋ ਬੱਚਿਓ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਖਾਓ ਕਮਾਓ ਵਿਗੜੇ ਸਬਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਭਜਨ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੋਝ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ 15 ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਈਏ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ 4 ਦਿਨ, ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਵਾਂਗੇ 10 ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਬੋਝ ਲੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੋਝ ਆ ਰੱਬਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਸਮਾਧੀ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾ ਸਮਾਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰਨੇ ਆ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਨਾ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਆਏ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਵੀ ਜੇ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मोहे मरने का चाओ है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। इदां दी अवस्था भी बन जाती है करदियां करदियां। महापुरख बाबा अतर सिंह मस्तवाने वालियां नूं लगन लगी, जदों वो फिर गए हजूर साहब की धरती उत्ते, उत्थे जाके उन्होंने भजन कीता। हुण गल्लां करन वाले ते करदे ने। महापुरख संत बाबा ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 101 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ। ਆ KS ਬਰਾੜ ਦੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਉਸ ਜਨਰਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ KS ਬਰਾੜ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾਈ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 21 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ 101 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਰਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹੇ 101 ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। 84 ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ 14 ਅਫਸਰ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 14 ਅਫਸਰ ਭੇਜੇ ਫੌਜੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਟੈਕ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 14 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਕਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 15-20 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇਣਗੇ, 2 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। 14 ਆਫੀਸਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ,
पर कमाल दी गल KS बराड़ ने लिखी गल मैं दसना, वो कहंदा पता नहीं बाबे जरनैल सिंह ने की उन्हां दे सिर च पाता, कहंदे 14 दे 14 सगों साडे ही विरुद्ध लड़े। प्रिया काल कहंदे जेड़े 14 अंदर गए वो मुड़ के बाहर नहीं आए। कहंदे असीं बड़ा किया भी कोई एक भी मुड़ आवे, कहंदे 14 कहंदे नहीं नहीं हुण असीं तुहाडे च नहीं, हुण असीं बाबे जरनैल सिंह दी फौज बन गई। देखो भला आर्मी वाले सारे फौजी तुसीं किन्ना कुछ सिखांदे ने, किड्डा ब्रेन वाश हुंदा है आर्मी जदों बंदा जांदा है, किते थोड़ियां ट्रेनिंगां करांदे ने। पर 14 दे 14 अफसरां दे उत्ते की असर होया होना है।